Hello everyone. Our next topic is Newton's law of gravitation. Newton's মহাকৰ্ষণিক সূত্ৰ. Newton's law of gravitation states that the gravitational force between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So this law is also known as inverse square law, right? So Newton's law of gravitation আমাৰ কি দিব পাৰে দুটা বস্তুৰ মাজৰ মহাকৰ্ষণ বলৰ সমীকৰণটো দিব পাৰে দুটা বস্তুৰ মাজৰ ফোৰ্স কিমান আমি তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰো ক্যালকুলেট কৰি ঠিক আছে মই ইয়াত দুটা স্ফেৰিকেল অবজেক্ট লম দুটা গোলাকাৰ বস্তু লম Okay? Mass of this object is suppose m1, right? And mass of this object is m2. They are separated by a distance suppose r. ঠিক আছে so দুটা অবজেক্ট আছে দুটা বস্তু আছে বস্তু দুটাৰ ভৰ m1 আৰু m2 বস্তু দুটাৰ ভৰ ক্ৰমে m1 আৰু m2 আৰু বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব r আৰু r দূৰত্ব r ডিসটেন্সটো আমি কোৰ পৰা মেজাৰ কৰিছো কোৰ পৰা জুখিছো চেণ্টাৰৰ পৰা ৰাইট এতিয়া ইহত দুটা বস্তুৰ মাজত এটা আকৰ্ষণ বল থাকিব আকৰ্ষণ বল থাকে যাকে আমি মহাকৰ্ষণ বল বুলি কওঁ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এটা আছে যাক আমি গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বুলি কওঁ আৰু সেই ফোর্সটো কোৰ পৰা অৰিজিনেট হয় বস্তুটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা okay so let us consider two objects of masses m1 and m2 separated by a distance r which is measured from the center of the objects. The force of attraction between two is F and according to this law, according to the law of gravitation, Newton's law of gravitation, this force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Right? বস্তুটাৰ মাজৰ যেটো মহাকৰ্ষণ বল সেই মহাকৰ্ষণ বলটো বস্তুটাৰ ভৰৰ সমানুপাতিক পূৰণফলৰ বস্তুটাৰ ভৰৰ পূৰণফলৰ সমানুপাতিক আৰু বস্তুটাৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক ক্লাস 9 ত অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছে হয় নহয় so according to this law Newton's law of gravitation the gravitational force statement of this law according to this law the gravitational force between two objects is
directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, right? The gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. বস্তু দুটাৰ মাজৰ মহাকৰ্ষণ বল বস্তু দুটাৰ ভৰৰ পূৰণফলৰ সমানুপাতিক, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল মিন্স সমানুপাতিক, আৰু বস্তু দুটাৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক। ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল মানে ব্যস্তানুপাতিক, ঠিক আছে? From this figure, F is proportional to m1 into m2 and F is proportional to 1 by r square. That is, from the figure, F is proportional to m1 into m2. যদি মাস বাঢ়ে, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হলে মাস বাঢ়িলে ফোর্স বাঢ়িব, ফোর্স বাঢ়িব এতিয়া যেতিয়া মাস বাঢ়িব অবজেক্টৰ, and F is proportional to 1 by r square. এই দুটা স্টেটমেন্টৰ এইটো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম। Therefore, F is proportional to m1 m2 by r square. F is proportional to m1 m2 by r square and F is equal to z m1 m2 by r square. This is the equation of gravitational force F, right? Where z is a constant, proportionality constant called universal gravitational constant. Z এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক, Z এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক যাক কয় সাৰ্বজনীন মহাকৰ্ষণ ধ্ৰুৱক, ঠিক আছে? Where Z is a constant, where Z is a constant called universal gravitational constant. Called universal gravitational constant, right? Where Z is a constant called universal gravitational constant, অসমীয়াত কয় সাৰ্বজনীন মহাকৰ্ষণ ধ্ৰুৱক, ঠিক আছে? And the numerical value of Z is 6.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 to the power minus 11 unit Newton meter square per kg square, right? এটো ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি এটা ইনকি লব পাৰো, g to r to লগ চাইব, g is equal to f r square by m1 m2. Therefore f force or unit ki newton, r square unit ki meter square, m1 into m2 kg square. So Newton meter square per kg square is the unit of z,
and the numerical value is 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay? So Newton's law of gravitation or jitu equation, hey equation to hol etu. Distance যদি increase হয় inversely proportional, that means অসমীয়াত ব্যস্তানুপাতিক, inversely proportional তাৰ meaning to কি? Force increases with decrease in distance and force decreases with increase in distance. Distance বাঢ়িলে force কমিব আৰু যদি distance কমে force বাঢ়িব। ঠিক আছে? গতিকে বস্তুটোৰ মাজৰ যদি distance কম হয় তেতিয়াহ'লে force বেছি হ'ব। কেনেকৈ? আৰ্থৰ সাপোজত এই চকডাল আছে মই এৰিটো কি হ'ল? তললৈ গুচি গ'ল। কাৰণ ডিসটেন্সটো কম। যদি সেই চকডাল যদি মই স্পেচত থওঁ আৰ্থলৈ আহিবনে? নাহে। তাৰমানে স্পেচত থলে চকডাল আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশনাল ফিল্ডৰ বাহিৰত গুচি যাব। বাহিৰত থকা বুজাব। আৰু আৰ্থে এটা নিৰ্দিষ্ট বাউণ্ডাৰীলৈকেহে বস্তুটোক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰ ওপৰত আৰু নোৱাৰে। নহ'লে দেখোন ইমান দিনে মুনটো আৰ্থলৈ গুচি আহিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মুনটো ক'ত আছে? আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশনাল ফিল্ডখনৰ বাহিৰত আছে। সেইকাৰণে মুনটো আৰ্থলৈ গুচি নাহে। হলেও কিন্তু হেতৰ মাজত ফোর্স এটা আছে, অ্যাট্রাকশন ফোর্স এটা আছে, গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স এটা আছে, যাৰ কাৰণে মনটোৱে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব পাৰিছে। গতিকে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে। নদী এখনত পানীখিনি বৈ যোৱাও গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰে এটা কনসেপ্ট হয়। পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে মনটো চন্দ্ৰটো ঘূৰি আছে, হেতু গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰে হয়। গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স আছে কাৰণে হয়। সূৰ্যটো চাৰিওফালে সূৰ্যটোৰ সাৰাউণ্ডিঙত আমাৰ প্লেনেটবিলাক ঘূৰি আছে, তাতো সূৰ্যটোৰ এটা গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সৰ কথা আছে। The importance of gravitational force আছে, নথকা নহয়। ঠিক আছে? The revolution of planets around the sun is the gravitational force of the sun. Revolution of moon around the earth is the gravitational force of the earth. Right? Water flows in a river, the gravitational force of due to gravitational force of the earth. Importance আছে। ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি কৰিলো, এই যেটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰ ইকুৱেশন ডিপেন্ড কৰাৰ ওপৰত কৰিছে, m1 m2 ৰ ওপৰত কৰিছে, r ৰ ওপৰত কৰিছে, ডিসটেন্সৰ ওপৰত। ডিসটেন্স বাঢ়িলে ফোর্স কমিব, মাস বাঢ়িলে ফোর্স বাঢ়িব। ঠিক আছে? সেইটো যি কয় ইউনিভাৰ্সেল গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, কল ইউনিভার্সেল গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, অসমীয়াত কয় সাৰ্বজনীন মহাকৰ্ষণ ধ্ৰুৱক। তাৰপিছত এটা ডেফিনেশন ক'ব বিচাৰিছো মই, এক্সিলাৰেশন due to gravity, মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ। মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ। আমি জেনাৰেলি লিনিয়াৰ এক্সিলাৰেশন জানো, যেতিয়া আৰ্থৰ সাৰফেসত ওপৰত হৰাইজন্টেলি
সারফেসৰ ওপৰত যদি হৰাইজন্টালি এটা বস্তু মুভ কৰে তেন্তে তাক আমি কম লিনিয়াৰ এক্সিলাৰেশন এক্সিলাৰেশন মিন্স ত্বৰণ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক ত্বৰণ বুলি কয় অসমীয়াত হয় নহয় বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক ত্বৰণ বুলি কয় আৰু ইংলিছত কয় এক্সিলাৰেশন এক্সিলাৰেশন মানে the rate of change of velocity of a body বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক ত্বৰণ বুলি কয় জানো rate of change of velocity is called acceleration but যদি আমাৰ এই এক্সিলাৰেশনটো ভাৰ্টিক্যালি হয় আৰ্থৰ সাৰফেসৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰলি হয় হৰাইজন্টালি নহয় পাৰপেন্ডিকুলাৰলি হয় হেতু কিহৰ কাৰণে হৈছে due to the gravity so হেকাৰণে তাৰ নামটো কি হ'ব acceleration due to gravity মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ ৰাইট যদি বস্তু এটা আৰ্থৰ সাৰফেসৰ লগত ভূপৃষ্ঠৰ লগত প্যাৰালেলি মুভ কৰে হৰাইজন্টালি মুভ কৰে দেন linear acceleration only acceleration and if the body moves perpendicularly upward or perpendicularly downward that is vertical motion then the acceleration of that object is said to be acceleration due to gravity right so বস্তু এটা যদি পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠৰ লগত উলম্বভাৱে গতি কৰে তেতিয়াহলে তাৰ যিটো ত্বৰণ তাকে মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ বুলি কয় ঠিক আছে so ইয়াৰ ডেফিনেশন হ'ব এটো হ'ব acceleration produced by a body under the acceleration produced by a body under the action of gravity acceleration produced by a body under the action of gravity is called what is called acceleration due to gravity symbol linear acceleration small a acceleration due to gravity g আমি জানো acceleration due to gravity symbol হল g যাক আমি মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ যেটো ফৰ্মুলা হ'ব পাৰে ফৰ্মুলা g is equal to v minus u by t rate of change of velocity আমি generally since acceleration a is equal to v minus u by t where v is the final velocity of an object u is the initial velocity of that object and t is the time so v minus u is the change of velocity or change in velocity and t whole time so rate of change of velocity is known as acceleration and the rate of change of velocity of a body in vertical motion then said to be acceleration due to gravity right as a unit of acceleration due to gravity SI into g meter per second square right CGS unit of g what centimeter per second square okay এতিয়া আমি আর নেক্সট টপিক টু কি কৰিম acceleration due to gravity এটা derivation আছে acceleration due to gravity এটা derivation আছে হৰুকে আৰু আৰ্থ সাৰফেসত তাৰ যে ভ্যালু হ'ব সেই ভ্যালুটো কিমান অলৰেডি আমি জানো 9.81 meter per second square 9.8 meter per second square right so acceleration due to gravity is equal to v minus u by t final velocity initial velocity and time
Acceleration produced by a body under the action of gravity is known as acceleration due to gravity. Next definition is free fall. Free fall, mukta adhugaman. Free fall কাক কয়? মুক্তভাবে অধুগমন কি বস্তু? খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ফিজিক্সত free fall. When a body falling freely under the action of gravitation. When a body is falling freely under the action of gravitation without any obstruction. Right? When a body falling freely under the action of gravity without any obstruction is called free fall. কোনো বাধা নোপোৱাকৈ, কোনো disturbance নোপোৱাকৈ, কোনো resistance নোপোৱাকৈ বস্তু এটা যদি কিবা এটা হাইটৰ পৰা জাস্ট এৰি দিছো মই, কিবা এটা হাইটৰ পৰা যদি পৃথিৱীৰ ফালে আহে কোনো বাধা নোপোৱাকৈ, এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স থাকিব নালাগিব। বুজি পাইছেনে? এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স থাকিব নালাগিব, কিন্তু তেতিয়া আমি তাক কম ফ্ৰী ফল। যদি মই এটা এক্সাম্পল কওঁ, এখন পেপাৰ আছে, এখন পেপাৰ আৰু এটা চক পেঞ্চিল। মই দুটা যদি সমানে এৰি দিওঁ, দুটা যদি একে হাইটৰ পৰা সমানে এৰি দিওঁ, কি হ'ব? পেপাৰখন ডিউ টু এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স তাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কিবা ধৰণৰ হ'ল, ডিউ টু এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স সি লাহে লাহে পৰিছে আৰ্টছত। কিন্তু চকডালে উৰাই নিছে নেকি? চকডালক নাই দিয়া, চকডালক কি কৰিছে? ডাইৰেক্ট আৰ্থে এট্ৰেক্ট কৰিছে আৰু ষ্ট্ৰেইট লাইনত গৈছে। চ' চকডালৰ কাৰণে এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সে কোনো একো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু পেজটো যিটো আমাৰ পেপাৰখন আছিলে তাক এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সে কি কৰিলে? শ্ল' কৰি দিলে তাৰ বস্তুটো। ঠিক আছে, গতিকে এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সো পাব নালাগিব তাত। উইদাউট এনি অবষ্ট্ৰাকশ্যন বস্তুটা যদি পৃথিৱীৰ কিবা এটা হাইটৰ পৰা যদি তললৈ আহে, তেতিয়াহ'লে আমি তাক কম মুক্ত অধুগমন। ঠিক আছে, ফ্ৰী ফল। নেক্সট ডেফিনেশ্যন ইজ ফ্ৰী ফল। Without any obstruction, কোনো বাধা পাব নালাগিব, তেতিয়াহে আমি তাক কম ফ্ৰী ফল, মুক্ত অধুগমন, ফ্ৰী ফল। A body falling freely, a body falling freely under the action of gravity, a body falling freely under the action of gravity without any obstruction, without any obstruction is called free fall. Right? A body falling freely under the action of gravity without any obstruction is called free fall. কোনো বাধা নোপোৱাকৈ বস্তু এটা যদি পৃথিৱী বুলি নহয়, গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে যদি তললৈ আহে, কোনো বাধা নোপোৱাকৈ, তেতিয়া তাক ফ্ৰী ফল বুলি কয়। সাপোজ এইটো হ'ল আৰ্থ সাৰফেচ, অবজেক্টটোৰ কিন্তু অবজেক্টটো কিবা এটা হাইটত আছে। সাপোজ অবজেক্টটোৰ হাইট ফ্ৰম দ্য সাৰফেচ অফ আৰ্থ ইজ h and objectটোৰ মাছ সাপোজ m, ৰাইট? কিন্তু অবজেক্টটোৰ এটা কন্ডিশন অফ ফ্ৰী ফল হলে এটা কন্ডিশন আছে যে অবজেক্টটোৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u 0, অবজেক্টটোৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u 0 হ'ব লাগিব।
আৰু হি তললৈ আহিব লাগিব due to weight objectটোৰ মাছ কিমান objectটোৰ মাছ m আৰু weight কিমান mg acceleration due to gravity mg মানে weight নহয় জানো সেইটো হ'ল earth surface ঠিক আছে সো এইটো কয় ফ্ৰী ফল কোনো বাধা নোপোৱাকৈ কৰিব লাগিব u 0 ধৰিব লাগিব আৰু h হাইটৰ পৰা হি বা কিবা এটা মিনিমাম হাইটৰ পৰা হি কৰিব লাগিব so when a body is falling freely under the action of gravity is called without any obstruction is called free fall ঠিক আছে সো আজি এই ক্লাছত আমি কি কৰিলো Newton's law of gravitation to inverse square law বুলি কয় আমি এটো ডিসকাস কৰিলো আৰু তাৰ ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মটো ডিসকাস কৰিলো বস্তুটোৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কলো মাছৰ ওপৰত ফোৰ্সটো আৰু ডিসটেন্সৰ ওপৰত force is proportional to m1 m2 force is proportional to 1 by r square তাতে এটা কনস্ট্যান্ট আৰু কনস্ট্যান্টৰ নাম কি ইউনিভার্সাল গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট যাৰ ভ্যালু হ'ল 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meters per kg square next free fall right এতিয়া নেক্সট কথা হৈছে যে g এই যেটো অ্যাক্সিলারেশন যেটো গ্ৰেভিটি কথা কৈছো মই তাৰ এটা এক্সপ্ৰেছন আছে সেই এক্সপ্ৰেছনটো আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু g decreases with increase in height z decreases with increase in depth z is maximum that is 9.8 meter per second square the value of g is 9.8 meter per second square on the surface of the earth ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত এই যেটো মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ তাৰ মান হৈছে 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা যদি আমি কিবা হাইটলে যাও উচ্চতালে যাও ওপৰলৈ গৈ থাকো তেতিয়া হলে g ডিক্ৰিজ হ'ব কমি যাব আৰু যদি আমি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা পৃথিৱীখনৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকো ডেপ্থলৈ গৈ থাকো তেতিয়াও g ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু এটা কথা আৰ্থখনটো কমপ্লিটলি স্ফেৰিকেল নহয় the earth is not a perfect spherical body it flattens at the equator and bulks out at the poles right it flattens at the equator and bulks out at the poles পৃথিৱীখন কি হয় মেৰু অঞ্চলটো অকণ ঘুমুৱা সেপেটা নহয় মেৰু অঞ্চলটো অকণ ঘুমুৱা আৰু এনেকুৱা ৰঙালাওটো নিচিনা ৰাইট ৰঙালাওটো নিচিনা তেতিয়াহলে আৰ্থৰ হে শেপটো যে বেলেগ বেলেগ ক'বাত সাগৰ আছে ক'বাত নদী আছে ক'বাত পাহাৰ আছে ওখ চাপৰ সো তাৰ কাৰণেও আৰ্থৰ যেটো ৰেডিয়াস আছে বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ৰাইট হে কাৰণে আৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ পজিশনত ইকুৱেটৰত পোলত কি হ'ব পাৰে g টো ভেৰি কৰিব পাৰে তে g টো কনস্ট্যান্ট নহয় তাতে বাট capital G universal gravitational constant is a constant it is a fixed value কিন্তু g variable small g variable small g decreases with increase in height small g decreases with increase in depth g is maximum at the surface of the earth and the value of g is 0 at the center of the earth what the value of g is 0 at the center of the earth আৰ্থৰ কেন্দ্ৰত ভূপৃষ্ঠৰ বা ভূৰ পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰত g ৰ ভ্যালুটো শূন্য কেনেকৈ হয় আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু g varies at different positions on the surface of earth because the earth is not a perfect sphere ভূপৃষ্ঠখন বা পৃথিৱীখন যেহেতু সম্পূৰ্ণ গোলাকাৰ নহয় গতিকে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ অৱস্থানত
জি মহাকৰ্ষণিক মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ মান বেলেগ বেলেগ হয় ওকে আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি হেতু ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ